السلام علیکم فرینڈس، آج میں ارطغرل ڈرامے کے اوپر ایک ریویو لے کر آیا ہوں۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی بڑے ارطغرل کے فین موجود ہیں جنہوں نے ارطغرل کے تقریباً سبھی سیزن دیکھ لیے ہیں، اور ان کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر اور انہوں نے کیا فیل کیا ہے، یہ ایک پبلک کا جو ری ایکشن ہے کہ پاکستان کی عوام کیا فیل کر رہی ہے اس کے اوپر، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کچھ سوالات کریں گے ان سے اور ان کے جواب لیں گے کہ کیا ان کا اس کے بارے میں ریویو ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اورنگزیب۔ جی اورنگزیب، اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے تقریباً اس کے ڈرامے سارے جو بھی ہیں یہ آپ نے ڈفرینٹ لینگویج میں دیکھ لی ہیں، ٹرانسلیشن تو اس کی نہیں ہوئی ہوگی اردو میں، تو آپ نے یہ جو دیکھا ہے ٹرکش لینگویج میں اور اس کے سب ٹائٹل کی بیس پہ، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد اردو میں عوام کے لیے ہونا چاہیے؟ جی بڑا زبردست ڈرامہ ہے۔ میں اس سے پہلے بہت سے میں نے ڈراماز دیکھے ہیں جس میں آپ گیم آف تھرونز کہہ لیں یا وائکنگز کہہ لیں، وہ سارے اسی طرح کے سیزن ہیں، لیکن اس کا ذرا الگ ہی معیار ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ اس میں دین بھی ہے اور ساتھ میں دین کے ساتھ دنیا کو کس طرح لے کے چلنا ہے، بڑا زبردست کمبینیشن ہے اس کا۔ تو پہلا سیزن اس کا ٹرانسلیٹ کیا اور باقی پی ٹی وی بھی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا، تو میں نے ڈفرینٹ ریسورسز سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے دیکھے ہیں، سب ٹائٹلز کو پڑھ کے دیکھا ہے۔ میری راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں اس کے پیچھے۔ اچھا، اتنا جنون، اتنا کریز آپ میں آیا ہے کہ اتنا مزیدار ڈرامہ آپ کو لگا ہے کہ آپ نے اس کو سب ٹائٹل کے اوپر دیکھا ہے، اور یہ سبھی عوام کا ری ایکشن ہے اس کے اوپر، اور لوگوں نے واقعی میری ایسے سیکیورٹی گارڈز اور بہت سے لوگوں سے، پاکستان فورسز کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے بھی اس ڈرامے کو جو ٹرانسلیٹ کیے بنا ٹرکش لینگویج میں دیکھا، سب ٹائٹلز ان کو پتہ نہیں سمجھ لگے، کچھ کو نہیں لگے، لیکن انہوں نے دیکھا ضرور ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے ڈرامے بننے چاہیے، اور انڈیا کے اس کے اوپر جو ری ایکشن آیا اور جو پورے ورلڈ میں ایک کافر کنٹریز میں جو ری ایکشن آیا، انہوں نے اس کو سافٹ آئٹم بم کہہ دیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ایک سینئر پڑھے لکھے انجینئر ہیں، ماشاءاللہ میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، تو کافی آپ نے اس کے اوپر ڈرامے کے اوپر بھی اپنی ریسرچ کی ہے، اور آپ کو اتنا کریز اور اتنا مزہ اس نے دیا، انٹرٹینمنٹ دیا، پاکستان عوام بھی اس سے اس قدر خوش ہے، تو آپ کا کیا آپ کہنا ہے کہ انڈیا اور ورلڈ اور پاکستان میں اس کلچر کو اور اس طرح کے ڈراموں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کوئی اچھا وے یا کوئی ایسی پروڈکشن ہاؤسز گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی کھلنی چاہیے، اور اس کو کس طرح اس ڈرامے سے پبلک کیا فیل لے، اور کیا پبلک میں اس کی پازیٹیو چینجنگ آئیں گی، اور کیا بیڈ امپیکٹ پڑ رہے تھے انڈین ڈرامے کے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ایز اے مسلمان ہمارا بڑا زبردست کلچر ہے، ہم ایک بڑی، ہمارا اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک پہچان ہے، اور دو قومی نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم انڈیا سے ایک مختلف قوم ہے، ہماری ہسٹری مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے، ہماری عبادات مختلف ہیں۔ تو انڈین کلچر کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ہم انڈیا کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر ان کا کلچر پینیٹریٹ کر رہا تھا، ہم اپنی روایات کو بھولتے ہوئے انڈین روایات پہ چل رہے تھے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ارطغرل دیکھنے کا، تو اس میں آپ کو مطلب روایات آپ اپنی نظر آتی ہیں کہ کس طرح مسلمان کا ایمان ہے، کم جو ان کے ریسورسز ہونے کے باوجود، دیکھیں کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب میں ارطغرل کی وہ سینس دیکھتا ہوں نا، ان کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور وہ پلان کر رہے ہیں یار ہم نے ادھر سے لے کے ادھر تک، مطلب آدھی دنیا پہ ہم نے حکومت کرنی ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اب ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے جی جنگ ہو جائے گی، ہم کشمیر نہیں لے سکتے، جنگ ہو جائے گی، ہمارے ریسورسز کم ہیں۔ تو یہ سوچ ہمارے اندر پینیٹریٹ ہو رہی تھی، اس سوچ کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی آپ نے پروڈکشن کے حوالے سے بات کی، تو میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی اور بھی بہت سے ہمارے جو ہیں وہ ہیروز ہیں، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، اس کے علاوہ محمد بن قاسم ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، اور اس سے پہلے طارق بن زیاد ہیں، بہت سے صحابہ کرام ہیں۔ تو ایک پروڈکشن اس طرح کی ہونی چاہیے جو ہمیں ہمارا ماضی یاد کروائے، ہم کیا تھے اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ قائد اعظم کی جد و جہد دکھائی جا سکتی ہے، علامہ اقبال کے جو انہوں نے اسٹرگل کیا وہ دکھائی جا سکتی ہے، بہت سی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں جو مجاہدین نے اسٹرگل کی انڈو پاکستان میں انگریزوں کو بھگانے میں، اور وہ جو ساری
एक जद्दोजहद का सिलसिला था, तहरीकों का सिलसिला था, उसके ऊपर भी ड्रामे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस लेवल का क्या काम आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में मुमकिन है, और क्या गवर्नमेंट इस लेवल का ख़र्चा कर सकती है, या अभी हमें यही ज़रूरत है कि टर्किश के इन सारे ड्रामों को ट्रांसलेट करके पाकिस्तान में चलाया जा सके? और जैसा कि अवाम का रिएक्शन और ट्रेंड आया है, और इस जैसे और ड्रामे, और यहाँ इसी ड्रामे की मज़ीद तेज़ी से रिकॉर्डिंग, जैसे कि थोड़े दिन पहले PTV न्यूज़ ने शेयर किया था कि वो बहुत जल्द टर्की के इस ड्रामे को डेली बेसिस पे चलाने के लिए तैयार कर देंगे, तो पब्लिक को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में इस लेवल का ख़र्चा मुमकिन नहीं नज़र आता। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में खर्चे का, अब देखें, जब हमने बनाना था और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने एटम बम भी बना लिया। हम दुनिया के 6 से 7 मुल्कों में से एक हैं जिन्होंने एटम बम बनाया। हमने 320 अरब सफ़र करने के लिए लगा दिए। तो ये तो प्रोडक्टिव चीज़ होगी। मतलब अगर आप ड्रामा बनाते हैं तो उसको आप ऑन एयर करते हैं या यूट्यूब पे लगाते हैं तो वो तो अर्न करेगा। लाइक जितना आपने उस पर इन्वेस्ट करना है उससे ज़्यादा तो आपने उससे कमा लेना है, बशर्ते कि आप उस पर अच्छे से मेहनत करें। और अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, आप एक अच्छी चीज़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होगा। इंस्टेंट वो कोई ख़र्चा नहीं है, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि इन ड्रामा की बेसिस पे भी जंगें लड़ी जा रही हैं, अपना कल्चर अपने दूसरे मुल्कों पे इम्पेक्ट किया जा रहा है? जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि रशियन वार जब अमेरिका के साथ चल रही थी, कोल्ड वार, तो अमेरिका ने बहुत सी फिल्में रशिया के ख़िलाफ़ बनाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हो गई। और उन्होंने अपना जो एक फैलानी थी हवा, वो उन्होंने रशिया के ऊपर फैला दी, और रशियन आर्मी भी डीमोरलाइज हो गई। क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान को इस किस्म का सीरियस एक्शन लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, ताकि आपने जैसे देखा होगा पाकिस्तान में एक वक्त अरूज था इनका स्टेज ड्रामों का, ड्रामा सीरियल्स का, वो जो एकदम से बैठ गया, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इस तरह इकबाल मेरे फेवरेट शायर हैं, मैं बार बार उन्हें कोट करता हूँ। कहते हैं, गवादी हमने इस्लाम से जो मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान हमको दे मारा। और फिर वो कहते हैं, फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कितार अंदर कितार अपनी। तो भाई बात ये है, क्या बात है, ज़बरदस्त बात यह है कि हमें अपने इस्लाफ को याद करना है। हमें याद करना है हम कैसे थे। सही है, हमने 313 के साथ 1000 के साथ मुकाबला किया है। जिस दिन हमें ये याद आ जाएगा, फिर ना हमारे सामने अमेरिका कोई चीज़ है, ना हमारे सामने इंडिया कोई चीज़ है। अल्लाह की भी नुसरत शामिल हाल हो जाएगी। हमें बेसिकली, मैं ये इस तरह के ड्रामे देखने का मकसद ये है कि आपको अपना आप याद आ जाए, जो कि हम भूल गए हैं कि मुसलमान चीज़ क्या है। जिस वक्त हमें यही याद आ जाएगा ना कि मुसलमान चीज़ क्या है, और मुसलमान जो है वो उसकी ताकत क्या है, वो किस तरह अपने से बड़ा जो लश्कर है उन हज़ारों पे वो गलबा हासिल कर सकता है, तो ये याद आ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर जिस तरह आपकी सही बात है कि ये एक इनिशिएटिव हो सकता है कि इससे इंस्पायर होकर लोगों में जिहाद, जिसको बिल्कुल हमने छोड़ दिया है, जिसकी बात करना छोड़ दिया है, तो अगर वो हमारा टॉपिक बन जाएगा, लोग उसको डिस्कस करने लग जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का जिहाद के नाम का कोई ड्रामा चलाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो लॉबीज़ काम कर रही हैं वो इसको चलने देंगी? और फिर उसके बाद सेकंड ये कि इसका अवाम के ऊपर जो रिएक्शन है इस ड्रामे से, उसका पॉजिटिव क्या इम्पेक्ट आएगा, जो कि अवाम के मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अवाम जो इस ड्रामे से खुश हुई है वो इससे सीख के अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चेंजिंग ला सके, क्योंकि ये एज ए एंटरटेनमेंट तो देखा जा रहा है, इससे जो तब्दीली थोड़ी बहुत लोगों में नज़र भी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम एक जो मुस्तकिल इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियन फिल्मों का इन्फ्लुएंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, इन सब में घिरी हुई है, वो इससे कैसे निकल पाएगी? आप क्या सुजेस्ट करते हैं अवाम को, क्या ऐसे कि वो इस चीज़ से निकल सकें, इस ड्रामे से कोई पॉजिटिव चीज़ सीख सकें, और वो जहाद जैसी एक जो आप बात करें नेमत को भी सीख सकें? देखें, नहीं, बेसिकली अभी आप बात कर रहे थे कि ये मतलब किस तरीके से लॉबीज़ इसके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। नो डाउट लॉबीज़ इसके ख़िलाफ़ काम करेंगी। लॉबीज़ कभी भी नहीं है चाहती कि मुसलमान जो है ना वो अपनी आप को पहचाने, अपनी ज़ात को पहचाने। लेकिन इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को। आप देखें कि एक जिस तरह अभी ड्रामा एक
ऑन एयर हुआ था मेरे पास तुम हो, तो इट वाज अ वेरी फेमस वन, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा था। लेकिन अब आपको देखेंगे ना तो आप जस्ट यूट्यूब पे देख लें तो उसकी व्यूअरशिप अदगल से आधी है। तो प्रोड्यूसर को नज़र आ रहा है कि अगर मैं लोग इस तरह के ड्रामास देखना चाहते हैं, सही है, अभी तो ओरिजिनल वॉइस नहीं है, डबिंग है, तो अगर इस तरह के ड्रामास वो खुद बनाएंगे तो ऑब्वियसली व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि लोग इसके अलावा कोई कंटेंट देखना ही पसंद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो चीज़ों को समझता है, जो अभी मेरी बात होती रहती है मुख्तलिफ मिल्स के जीएम्स के साथ, प्लांट मैनेजर्स के साथ, तो वो भी इस ड्रामे को देखते हैं। अब मतलब एक एज फैक्टर ऐसा आ जाता है जिसके बाद लोग ये प्यार मोहब्बत, लड़का लड़की, इन दास्तानों से ऊपर की बातें सोचने लग जाते हैं, तो वो मज़ीद उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करती, उनका वो चीज़ें देखने को दिल नहीं करता। तो ये एक यूनिवर्सल टाइप का ड्रामा है जिसको बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं। मेरे वालिद साहब की उम्र को 50 साल से ऊपर है, उन्होंने भी इसके 2-3 सीज़न देखे हैं। तो अब वो कोई और ड्रामा या मूवी वो नहीं देखते, लेकिन इसमें क्योंकि इस्लाम है, चीज़ें हैं इस तरह की, तो वो पसंद भी कर रहे हो, देख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच औरंगज़ेब साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात करेंगे मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।